الكريم، ونستغفرك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمنى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وجنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصر وولاه وظهر، ثم ببركة وشرف وجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد، وأدم غير الدين القويم في جميع الأبطال منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمسلمين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واشف وقي شر المعتدين والظالمين، وقي شر المعتدين والظالمين، وقي شر المعتدين والظالمين، واقصد العذاب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالعسر العسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالعسر العسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالعسر العسين من جميع البلايا، وفي الإرج المكر من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بالطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم الفاتحة إلى روح ولي الغوث فوق كعبة الله تعالى، وإلى روح سيدنا الكتب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ أحمد الرفاعي، والشيخ أحمد البدوي، والشيخ إبراهيم الدسوقي، ومولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ سيد الرفاعي البنجري، والشيخ محمد أشبر أنوار بن إسماعيل البنجري، والشيخ محمد شرواني عبدان، والشيخ محمد سمد مريا، والشيخ محمد شعراني آري، والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل، ومولانا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني صاحب زقبل بردبورة، وإلى روح شيخنا الحاج محمد كشبر أنوار الجهواني، وإلى جميع أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أجمعين، وإلى جميع الأرواح ولوالدينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله 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 يا مقصودي يا الله أنت مقصودي يا الله أنت مقصودي يا الله أنت مقصودي يا الله أنت مقصودي يا أنت مقصودي يا الله رضاك مطلوبي يا الله رضاك مطلوبي يا الله رضاك مطلوبي يا الله رضاك مطلوبي يا
غفرانك مرادي يا الله 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 غفرانك مرادي يا رسول الله أنت مقصودي 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 يا رسول الله رضاك مطلوبي 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 يا رسول الله شفاعتك مرادي 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 والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل بيت النبي وخصوصا إلى روحي الشيخ بعد إلى سكندري والشيخ الحاج سالم بحرس الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini di bulan Sya'ban ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini di majlis Alamul Muhibbin ini. Yang mudah-mudahan limpahan rahmat Allah selalu menyertai kita. Semoga Allah selalu mengabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan berkah baginda Rasulullah dan dengan berkah para aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Karamun wal Muhtaramun yang ulun hormati para habaib dan para alim ulama,
bil khusus kepada Al-Habib Salwaidan bin Yahya dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa disebut namanya, juga tidak menghormati rasa ta'zim ulun, juga kepada para asatiz, para guru-guru, bil khusus kepada Guru Abdul Rashid, Guru Fakhrul Razi, dan juga ada Guru Hambali, Guru Abdul Rahman dan lain-lainnya. Ada Guru Ustaz Usman dan ada Ustaz yang lainnya yang tidak bisa sebutkan namanya, juga tidak mengurangi rasa ta'zim ulun. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita dalam lindungan Allah, panjang umur, sehat wal afiyah, selalu kuat di dalam dakwah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita doakan kepada sahibul bait, muassis daripada Ma'had Alamul Muhibbin, yaitu Ayahanda Haji Muhammad Edi Priyono. Kita doakan kepada ayahanda kita, semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah. Semoga apa yang beliau hajatkan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjut daripada ta'lim kita dalam terjemah Al-Hikam pada halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati rabbih fid darain. Amin ya rabbal alamin. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayka. Hikmah yang ke-8, yang artinya apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat atau mengenal kepadanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. In qalla amaluka, sebab Tuhan tidak membukakan bagimu melainkan Ia akan memperkenal diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingan antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Artinya di sini, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak membukakan kepada seorang hambanya, baik dia laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, amaliyahnya banyak atau sedikit amaliyahnya, itu semua itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah sudah bukakan pintu kemakrifatan kepada orang tersebut, maka fala tuballi, tidak peduli, ma'aha, disertai dengan kemakrifatan itu, in qalla amaluka, walaupun orangnya sedikit beramal, tetapi Allah yang menghendaki benar rasa zauq kemakrifatan kepada orang tersebut. Makanya di sini disebutkan, alam ta'lam anna ta'arafa huwa muriduhu 'alaika. Bukankah kamu tidak mengetahui bahwasanya pengenalan itu, makrifat itu adalah muriduhu 'alaika, kehendak Allah kepada dirimu sendiri. Bukan kehendak kita, tetapi Allah yang menghendaki. Pintu hati hamba tersebut Allah bukakan, tiba-tiba dengan sir makrifat tersebut dia bisa mengenal dan dia bisa merasakan zauqnya, halawatul ma'rifah, rasa nikmatnya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu in qalla amaluka, walaupun amal kita sedikit, wirid kita tidak banyak, tapi kalau Allah yang sudah muridu, yang menginginkan kemakrifatan tersebut, maka semata-mata itu adalah karunia dari Allah, limpahan rahmat dari Allah. Allah yang memilih kita untuk menjadi hambanya yang bermakrifat kepadanya. Jadi di sini ma'rifatullah itu tidak tergantung kepada amal orang tersebut, melainkan semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang pertama sudah kita ketahui
min alamatil i'timad 'alal a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Berkaitan dengan bab yang ke-8 di sini. Karena bahwasanya begitu Rasul SAW pernah bersabda awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu tiada lain adalah mengenal Allah. Caranya mengenal Allah tiada lain, kita itu selaku orang-orang ahlus sunnah wal jamaah harus mengkaji tentang fardu ain, makanya itu syariat, tarekat dan hakikat, perkara fikih, perkara tasawuf dan perkara tauhid. Fikih itu tata cara pengabdian penyembahan kepada Allah, sementara tauhid mengenal zat yang kita sembah, dan tasawuf membersihkan batin kita agar tidak ada kemusyrikan di dalam persembahan tersebut. Maka tiga-tiganya itu fardu ain. Di antaranya lagi itu wajib mengetahui dan mengenali sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah dan sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah. Juga kita wajib mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifat 20. Maka di situ awalnya daripada pintu kemakrifatan untuk bisa meraih kemakrifatan yang lebih mendalam. Misalnya disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal beragama itu mengenal Allah. yakni perkara asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah di sini caranya adalah kita mengkaji tentang usuluddin, tentang fondasi agama. Tiada lain adalah mengenal sifat 20. Bahwasanya kita kenal Allah ini wajib bersifat, pertama bersifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Nah, Tuhan kita yang namanya Allah ini wajib kita kenali bahwasanya Allah ini adalah zat yang bersifat wujud, bersifat ada, dan mustahil bersifat adam, bersifat tiada. Wajib kita beriktikad bahwa Allah ini bersifat ada dan mustahil bersifat tidak ada. Sifat adanya Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk adanya kita terkait yang namanya waktu dan tempat. Sementara zat Allah itu tidak terkait waktu dan tempat. Zat Allah itu tidak terkait waktu dan tempat. Alasannya apa? Karena waktu dan tempat adalah makhluk. Kalau Allah tergantung kepada waktu dan tempat, maka Allah itu berhajat kepada sesuatu. Sementara di dalam Al-Quran, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, Allah itu tidak berhajat kepada yang namanya alam. Dan salah satu daripada unsur alam ialah waktu dan tempat. Nah, berarti sifat wujud Allah ini tidak sama dengan wujud makhluk. Wujud Allah tidak terkait waktu dan tempat. Dan juga wujud Allah tidak berupa berbenda, berbatang tubuh, berjisim seperti kita. Allah melihat tidak menggunakan mata seperti makhluk, dan Allah mendengar tidak menggunakan telinga seperti makhluk. Berbeda, laisa kamitslihi syai'un. Nah, mungkin para santriyah di sini sudah belajar sifat 20 insyaallah. Makanya paham. Nah, jadi sifat wujud Allah tidak sama dengan adanya wujud kita. Allah wajib bersifat wujud dan mustahil bersifat adam, bersifat tiada. Kalau Allah tiada, mana mungkin adanya wujud kita dan alam semesta. Mustahil alam ini ada dengan sendirinya. Bahkan diri kita pun tidak mungkin akan terwujud di alam semesta tanpa ada Tuhan yang menciptakannya.
Oleh karena itu, wajib kita awaluddin ma'rifatullah, awal-awal dalam beragama itu yaitu mengenal Allah. Nah, di antara sifat Allah yang wajib kita kenali adalah bersifat wujud. Sang Maha Wujud ini, adanya zat Allah ini tidak terkait dan ruang dan waktu, tidak ada asal usulnya, tidak ada tanggal lahirnya. Kalau ada tanggal lahirnya sama dengan kita. Oleh karena zat Allah bersifat wujud ini tidak terkait waktu dan tempat, tidak ada asal usulnya, maka wajib kita beriktikad bahwa Allah ini bersifat qidam. Apa arti qidam? Sedia. Sudah belajar ya? Sudah belajar? Oh iya, alhamdulillah. Nah, oleh karena Allah bersifat adanya Allah ini tidak terkait oleh waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat ini adalah makhluk dan Allah Maha Suci berhajat kepada makhluk, maka wajib Allah itu bersifat qidam, artinya sedia. Arti qidam sifat yang tidak didahului oleh masa ketiadaan. La yasbiquhul adamu. Itulah sifatnya Allah. Berbeda dengan sifat kita. Sifat kita ini didahului oleh masa-masa ketiadaan. Jadi tahun berapa lahir nih banyak nih? Ada tahun 2000, ada tahun 99, macam-macam. Misalnya ada tahun 2000, yang lahir di tahun 2000, di tahun 98, 99 ada atau tidak? Tidak ada. Nah, setiap orang yang didahului oleh masa-masa ketiadaan tidak bisa dikatakan qidam. Karena sifat qidam ini hanya sifat Allah yang tidak didahului oleh masa ketiadaan. Nah, sementara wujud kita dan makhluk seisi alam ini diawali masa-masa ketiadaan. Itulah berhukum makhluk. Dan Allah tidak seperti itu. Allah bersifat qidam, sedia, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Kalau Allah didahului oleh masa ketiadaan, masa tiada, ini adalah sifat makhluk. Yang misalnya di tahun 1999 dia belum ada, kemudian di tahun 2000 dia terlahir. Berarti orang yang lahir di tahun 2000 ini didahului oleh masa ketiadaan. Berarti hukumnya makhluk. Kalau hukumnya makhluk berarti sifatnya hudus. Artinya baharu. Wajib Allah bersifat qidam dan mustahil Allah bersifat baharu, bersifat kudus. Karena sifat kudus ini sifatnya sifat makhluk. Kenapa menjadi sifat makhluk? Karena setiap kudus selalu didahului oleh masa-masa ketiadaan. Artinya seluruh alam semesta ini dulunya belum ada. Setelah itu Allah ciptakan dengan kun fayakun, jadilah tercipta alam semesta. Berarti alam dan seluruh isinya ini adalah berstatus makhluk. Dan Allah berstatus qidam sebagai khaliknya, penciptanya. Oleh karena itu kita orang ahlus sunnah wal jamaah wajib ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah. Sifat Allah wujud artinya ada, kemudian bersifat qidam artinya sedia. Allah yang maha ada tadi, adanya Allah tidak terkait ruang dan waktu dan tidak berupa bentuk dan benda. Dan Allah itu sifatnya kekal abadi. Sedianya Allah tidak terkait oleh waktu dan tempat. Dan Allah bersifat qidam, sediakalah, tidak ada titik awalnya. Maka wajib kita iktikadkan lagi Allah yang maha ada ini, yang bersifat sedia ini, Allah itu juga bersifat kekal, yakni bersifat baqa. Artinya kekal. Jadi Allah ya Tuhan kita yang kita kenal bersifat ada ini, sifat adanya Allah bersifat qidam, tidak ada awal permulaannya,
Dan Allah ini juga bersifat kekal, tidak ada akhir kesudahannya. Kalau Allah Ta'ala ini ada akhir kesudahannya, ada masa hancurnya, ada masa matinya, itu bukan Allah namanya, itu makhluk. Maka wajib kita selama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad makrifat kepada Allah, mengenal sifat Allah itu bersifat baqa, bersifat kekal, mustahil bersifat fana, mustahil bersifat binasa, mustahil. Wajib bersifat kekal dan mustahil bersifat binasa. Yang bersifat binasa itu sifat makhluk. Ya, jadi sudah mulai mengenal kita ma'rifatullah, mulai kenal sudah dengan Allah. Awaludin ma'rifatullah. Orang-orang yang diberikan Allah anugerah di dalam batinnya, di dalam kalbunya, mengenal zat Tuhan kita, mengenal Allah, itu adalah hamba-hamba yang dipilih Allah. Sekalipun orang tersebut sedikit ilmunya, sedikit amalnya, tetapi kalau Allah berkehendak, Allah taruh rasa makrifat di hati seseorang, itu adalah muriduhu, kehendak Allah sendiri, siapapun orangnya, apapun statusnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan rasa manisnya bermakrifat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sang Maha Ada yang awal permulaannya tidak ada, disebut qidam, dan akhir kesudahannya juga tidak ada. Kekal abadi selamanya disebut dengan baqa. Dan Allah yang Maha Ada, sifat adanya Allah yang awal tidak ada permulaannya dan akhir tidak ada kesudahannya disebut baqa. Juga kita wajib mengenali bahwa Allah itu bersifat muhalafatuhu lil muhalafatuhu lil hawadis. Berbeda, berlainan, bersalahan bagi segala yang baru. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu punya tangan, berarti itu paham yang keliru. Karena Allah berbeda dengan wujud makhluk. Arti hawadis ini makhluk. Kalau ada yang mengatakan Allah itu badannya besar seperti raksasa, itu juga paham yang keliru. Karena Allah tidak memiliki batang tubuh. Kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, juga paham yang keliru. Karena Allah tidak terkait waktu dan tempat. Wajib kita mengiktikadkan, mengenali bahwa Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadis, berlainan, berbeda dengan segala makhluk. Apapun bentuknya. Misalkan terhayal di hati kita Allah itu punya sayap, maka bukan seperti itu. Allah itu penuh dengan cahaya, diliputi zatnya buka, maka bukan seperti itu. Semua itu bukan, apapun yang dihayalkan. Karena zat Allah itu wajib bersifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan segala makhluknya. Dan mustahil Allah itu bersifat mumasalatuhu lil hawadis. Mustahil Allah bersifat mumasalatul hawadis, ada kesamaan dengan segala makhluk. Jangan ada etikat kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala. Itu paham-paham punya sifat yang menuduh Allah mumasalatul hawadis, ada kesamaannya dengan makhluk. Maka ini paham yang keliru. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib berkeyakinan bahwa Allah berbeda dengan segala makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada seumpama dengan segala sesuatu. Jadi kita sudah mulai mengenal ma'rifatullah, bahwasanya kita mengenal Allah, ma'rifatullah, kita kenali Allah ini bersifat wujud, bersifat ada. Adanya Allah tidak terkait waktu dan tempat. Oleh karena itu Allah disebut juga dengan bersifat qidam, bersifat sedia. Kesediaan Allah itu tidak terkait oleh ruang dan waktu, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Berbeda dengan wujud kita. Wujud kita itu didahului oleh masa ketiadaan. Oleh karena itu kita bersifat hudus, bersifat baharu. Dan juga Allah
kekal abadi selama-lamanya. Zat Allah tidak ada kehancurannya, tidak ada binasanya. Yang binasa itu sifat makhluk. Maka Allah wajib bersifat baqa dan mustahil bersifat fana. Karena fana ini sifat makhluk. Kalau dibahas sampai mutakalimun tidak cukup waktu ini. Kan akan kita lanjut nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi cukup sampai mukhalafatul hadis. Sedikit lagi tambahi qiyamuhu binafsihi. Selain kita kenali Tuhan kita, zat Allah ini bersifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala makhluk lainnya, dan Allah ini juga wajib kita kenali bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Artinya Allah ini ada dengan sendirinya tanpa menghajatkan kepada Tuhan lagi di atasnya. Kalau Allah ini menghajatkan kepada Tuhan lagi, ada di atas lagi, ada pangkatnya lagi, di atas Allah masih ada Tuhan lagi, maka Allah bukan Tuhan karena dia tercipta. Wajib kita mengenali Tuhan kita. Allah ini bersifat qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya, dan mustahil bersifat ihtiyajuhu ila ghairihi. Allah itu mustahil berhajat kepada yang lainnya. Jadi kalau ada tuduhan siapa yang mencipta Allah, maka pertanyaan itu pertanyaan yang tidak bertauhid. Karena Allah yang kita kenali ini bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tanpa menghajatkan kepada zat yang lainnya. Kalau Allah menghajatkan kepada zat yang lainnya, maka Allah itu lemah. Nah, wajib kita mengenali Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi dan tidak berhajat kepada sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala yang kita kenali ini juga bersifat wahdaniyah, bersifat esa, bersifat esa, tunggal. Kalau Allah ini ada duanya, maka syarikat namanya. Ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya, misalnya itu bukan Allah, itu manusia. Allah wajib kita kenali bersifat esa, bersifat tunggal, tidak ada duanya, tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Oleh karena itu kita wajib mengenali zat Tuhan kita yang bernama Allah, bersifat wahdaniyah, esa, tidak ada duanya. Tidak ada yang melahirkan Allah, dan Allah pun tidak melahirkan. Lalu wajib kita kenali Allah itu bersifat wahdaniyah, bersifat esa, dan mustahil bersifat ta'addud, bersifat berbilang-bilang. Ada bilangannya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu namanya ta'addud. Wajib kita mengenal Allah itu esa, tunggal. Jangan ada di hati kita mengira atau menyimpan, memikirkan bahwa Allah itu ada 2, 3, 4-nya. Itu keyakinan orang-orang yang kafir. Kita orang Islam wajib berkeyakinan bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah, Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad. Dan kiranya sampai sifat di sini dahulu. Insya Allah ada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut kepada sifat-sifat yang lainnya hingga sampai ke 20 sifat sampai mutakallimun. Karena perlu kita kaji sifat itu, wajib bagi kita orang ahlus sunnah wal jamaah memahami dan meyakini Allah itu bersifat-sifat demikian untuk mencapai awaludin ma'rifatullah. Awal-awal dalam perkara agama itu adalah mengenal Allah. Maka jalannya adalah lewat mempelajari sifat 20. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita lanjut lagi, masih pada bab yang di bawahnya di minggu yang akan datang, tentang makrifat, mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba.
Mudah-mudahan kita diberikan keuntungan dunia wal akhirah. Semoga hati kita diberikan Allah rasa mahabbah dan ma'rifah kepada Allah hingga kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah secara yaqazatan wa manama fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir hifzul iman. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. عليك علينا بالإحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. 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 وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.